الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے اور ان کے دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق ہم ان کی سپورٹ کریں گے۔ ڈان نیوز کی خصوصی الیکشن نشریات میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے آپ کو ہم بتاتے رہے آل دس ویک ہم اگلے ہفتے کی منڈے تک آپ کے ساتھ ہوں گے 7 بجے سے لے کے 9 بجے کے درمیان۔ آج بھی ہمارے پینل میں میرے ساتھ موجود ہیں افتخار شرازی صاحب، زاہد حسین صاحب، نصرت جاوید صاحب اور عارفان نور صاحبہ۔ ویلکم ایوری ون ٹو دا پینل۔ اینڈ شرازی صاحب آج کیا ہے آج ہمارے ایجنڈے پہ؟ جی بالکل، آج 3 چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، اس کے بعد فون کالز تو ہوتی ہیں، بٹ آج قائمہ کمیٹی برائے داخلہ سینیٹ کی اس کا اجلاس ہوا جس کے اندر سربراہ نیکٹا کے وہ بھی پیش ہوئے ہیں، ساتھ میں ڈی جی آئی ایس پی آر بھی آئے ہیں اور آئی جی بلوچستان کو بھی وہاں پہ بلایا گیا تھا، تو بڑی طویل ایک وہاں پہ بریفنگ میں بتایا گیا ہے۔ اور جیسے ایک خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا، سربراہ نیکٹا نے یہی کہا ہے کہ خطرات اب بھی موجود ہیں۔ انہوں نے اسپیسیفک نام دیا کہ داعش کی طرف سے جو مختلف پارٹیز کے سربراہان ہیں ان کو خطرہ بھی موجود ہے اور ہو سکتا ہے کہ الیکشن دنوں کے اوپر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس دن ملا فضل اللہ کی ہلاکت ہوئی ہے افغانستان کے اندر، اس دن میں سوچ رہا تھا کہ الیکشن کو لے کے کیا ہم اس خبر کو اچھی خبر کے طور پہ لیں یا پھر بری خبر کے طور پہ، اسی کانٹیکس میں بات کر رہے تھے۔ ساتھ میں آئی جی بلوچستان میں نے یہ کہا ہے کہ جی جو مستونگ کے اندر ہوا ہے جس کے اندر 130 لوگ مارے گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی جو خودکش بمبار تھا وہ کہیں ایبٹ آباد سے اس کا تعلق ہے، اور کچھ عرصہ پہلے انہوں نے لشکر جھنگوی کو چھوڑ کے تو داعش کو جوائن کیا تھا۔ تو یہ انہوں نے جو انویسٹیگیشن اس کی تفصیلات بتائی ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر میجر آصف غفور صاحب بھی پیش ہوئے ہیں، اور ان کچھ فوج کے حوالے سے پچھلے دنوں دیکھا کہ ایچ آر سی پی نے بھی الیکشن کمیشن گئے تھے، وہاں انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو اس تاثر کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ختم کریں کہ فوج آزادانہ حیثیت پہ کام کرے، ایسا ہرگز نہیں ہے، پریزائڈنگ افسر ہوگا ان کے ماتحت ہی لوگ کام کریں گے جو وہاں پہ تعینات ہوں گے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم یہ کلیئرٹی دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا کام صرف پرنٹنگ پریس کی سیکیورٹی اور ماحول کو پرامن بنانا ہے، یہ جو امیدوار ہیں ان کی سیکیورٹی کا کام یہ حکومت کا ہمارا نہیں ہے، انفیکٹ یہ کام حکومت کرے، ہمارے ذمہ یہ کام نہیں ہے۔ آج اس حوالے سے ایک آرمی چیف صاحب بھی گئے ہیں، ایک جنہوں نے الیکشن سپورٹ سینٹر بنایا فوج نے، اس کا وزٹ بھی کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے ذمہ داری ان کو سونپی اس کے تحت وہ اپنے بھرپور طریقے سے اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر ماحول میں اس کا انعقاد یقینی بنائیں۔ ساتھ میں پھر ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن کی طرف سے آج عمران خان صاحب کو جو نازیبا الفاظ استعمال ہوتے بار بار اس کے اوپر ان کو بلایا گیا، خود تو نہیں ہے، ان کے دلچسپ ڈیفنس تھا ویسے ان کے لائر کا، ان کے وکیل آئے، انہوں نے تحریری یقین دہانی کرائی کہ اگر کچھ ایسا ہوا ہے ماضی میں تو اب آگے نہیں ہوگا۔ لیکن ساتھ میں کچھ اور لوگوں کو بھی گلمینے نوٹسز جاری ہوئی اور بڑی حیران کن بات ہے ماشاءاللہ سے، ایک سابق اسپیکر قومی اسمبلی یا صادق صاحب، جی وہ تو نارملی بڑے سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں، ایک شخصیت جو سابق وزیر اعلیٰ رہی ہیں کے پی کے کی اپنا پرویز خٹک صاحب، اور ایک ایم ایم اے کے سربراہ بھی ہیں، بڑی معتبر شخصیت ہیں، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ بھی ہیں اپنا مولانا فضل الرحمان، جی ان کو بھی خیال سے نوٹسز جاری ہو گئے ہیں، ان کو مختلف تاریخوں میں بلایا گیا، دیکھیں وہ کیا ڈیفنس دیتے ہیں اور کیا یقین دہانی کراتے ہیں۔ پھر ہم بات کریں گے، کل بھی ہم نے بات کی تھی جی ڈی اے کو لے کے کراچی اور اندرون سنگھ تھی، آج بھی ہم کراچی کو بھی ڈسکس کریں گے کہ وہاں پہ اس وقت صورتحال کیا الیکشن کو لے کے، اور پھر اندرون سندھ کے اندر بالخصوص جب شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سندھ تو تیار تھا لیکن لگتا ہے کہ پی ٹی آئی سندھ کے لیے تیار نہیں تھی، وہاں پہ لوگ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو میرے خیال میں شروعات کرنے ہم کرتے ہیں سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی میں بریفنگ ہوئی ہے۔ ظاہر صاحب آج فوج کی طرف سے کلیئرٹی تو آ گئی ہے، میرے خیال میں جو پچھلے دنوں آئی رحمان صاحب بھی ملے ہیں جا کے چیف الیکشن کمشنر سے، اور یہ شاید تاثر دیا گیا کہ کیونکہ فوج کہیں اندر کھڑی ہوگی تو لگتا یہ ہے کہ پھر تو الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا کام صرف ایک تو یہ ہے کہ جو بیلٹ پیپرز جا رہے ہیں ان کی ترسیل ہے، ان کو سیکیور کرنا کہ بالکل محفوظ طریقے سے، اور ماضی میں جب کہا گیا تھا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اردو بازار میں بعد میں چھپتے رہے ہیں اور اس پہ ٹھپے لگا کے تو بیلٹ بکس میں ڈالا گیا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم اس کو میک شور کریں گے، لیکن یہ جو امیدواروں کی سیکیورٹی ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم پہلے ہم بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ہم پہ یہ کہیں کہ جی ہم نے کرنی، ہم نے ہرگز نہیں کرنی۔ دیکھیں ایک تو اچھی روایت ہے کہ جو ہے آپ کے سینٹ جو ہے کمیٹی میں یہ لوگ پیش ہوتے ہیں، کیونکہ اسی طرح سے جو ہے کسی بھی جمہوری ملک میں اگر دیکھا جائے تو یہ سب
आर्मी हो चाहे कोई और इदारे हो उसको जवाबदा होना चाहिए। सही। और ये सवालात बहुत पहले से उठते जा रहे थे, खदशात भी थे, और न सिर्फ ये था कि सियासी जमातों की तरफ से इस बात की तरफ से खदशा था कि अगर आर्मी वहाँ पे पोलिंग बूथ के अंदर होगी तो फिर उसमें इसके लिए एक लिहाज परेशानी की बात भी हो सकती है, क्या आर्मी का क्या रोल होगा। उसके बाद और ज़्यादा चीज़ें जो हुई, ह्यूमन राइट कमीशन की जो रिपोर्ट आई है या उसमें जो एक एतराज़ात थे उसमें, तो एक अच्छी बात है कि ये आके अपना जो है एक जो भी इनकी एक्सप्लेनेशन थी वो मिली है। और मेरा ख्याल उम्मीद ये कि करनी चाहिए कि फ़ौज का किरदार जो है वहीं तक हो जिसकी तरह से वो बात कर रहे हैं। मतलब ये है कि ये सही है कि आपको इलेक्शन कमीशन ने बुलाया है और उसका काम जो है वो सिर्फ एक लिहाज सिक्योरिटी फ्राहम करनी है बूथ को इलेक्शन, और ये इसको एक लिहाज से इंश्योर कराना है कि इलेक्शन पुरअमन हो। अच्छा, जहाँ तक दूसरी बात आती है जिसमें आपने एक और का जिक्र किया नेक्टा का, जी जी, और नेक्टा की ये बात ये भी इसी सेनेट कमेटी में बात आई है। तो एक तो बात साफ थी कि ये जो 2-3 वाक़यात हुए हैं उसका एक पस मंज़र जो है ये और भी ज़्यादा होता है कि फजलुल्लाह को जो मारा गया है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी आती है कि एक तो अभी भी मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा कोई वायलेंस हुए हैं 2-3, लेकिन वो नहीं है सूरत हाल जो 2013 में। और इलेक्शन ऐसा वक्त होता है जहाँ पे आप कहते हैं कि ये सॉफ्ट टारगेट होते हैं। देखिए, जो भी उम्मीदवार थे, जैसे ये हारून बलोर साहब की बात थी, वो लोग सब घूम रहे थे, अपने एक लिहाज से एतमाद की फ़िज़ा थी, और उससे पहले कहा जा रहा था कि ये बहुत ही पुरअमन है। तो उस वक्त जो है अगर एक जो है सुसाइड बॉम्बर आप उसमें छोड़ दें तो ये होता है कि ये हो। लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे लगा है इसमें आता मस्तूम में अगर ये बात काफ़ी नहीं है कि वो एबटाबाद से आया था। ये कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है कि एबटाबाद से आया था तो हम क्या करें। मसला ये आता है कि जो एबटाबाद से एक बंदा आता है और उसके बाद मस्तूम में आता है, वहाँ पे वो खुद जो है वो सारा सुसाइड जैकेट जो पहन के तो नहीं आया एबटाबाद से, उसके हैंडलर्स भी होंगे, वहाँ पे हैंडलर्स भी होंगे, वहाँ पे नेटवर्क भी था, लॉजिस्टिक भी फराहम की गई। और सबसे पहले हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मस्तूम असल मसला ये है, वहाँ पे सारी जड़ें मौजूद हैं। तो वहाँ पे पहुँचना जो है इसका मतलब ये हुआ कि वो क्यों और किसी इलाके में क्यों नहीं गया। उसमें इसलिए था कि वहाँ पे उसके नेटवर्क मौजूद थे, वहाँ पे ये चीज़ थी कि जो है पहले से कोई प्लानिंग मौजूद थी। दाइश है, यकीन तौर पे लश्कर जंगवी, हमें सबको पता है कि लश्कर जंगवी जो है अब दाइश का एक हिस्सा है। असल में ये फिर से वही बात आती है कि जब तक आप नेटवर्क को उसको नहीं ख़त्म करेंगे जब तक ये मसाइल रहेंगे। नुसरत साहब, इनफैक्ट देखा जाए तो आर्मी की प्रेजेंस भी सूबे में काफ़ी ज़्यादा है। देखा जाए अगर KP के अपने फाटा से के बाद, और दूसरे एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान में हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे सिक्योरिटी इदारे बड़े प्रोएक्टिवली वहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरह जाहिद साहब कह रहे हैं, एक शख्स एबटाबाद से निकलता है, मस्तूंग तक पहुँचता है, उसको किसी ने फैसिलिटेट भी किया होगा, कहीं रुका भी होगा, तो सब चीज़ें होती रही हैं, बट ये सारी नज़रअंदाज हो गई, किसी की आँख में देख नहीं पाए इस चीज़ को। तो ये बात तो सर फिक्र वाली है। हाँ जी है, वो रास्ते में कहते हैं सिंध भी रुका है। सही। तो इससे ये है कि सिर्फ मामला बलूचिस्तान में नहीं है, इसी वो ब्रीफिंग में कि उसके जो नज़रियात जो हैं वो मज़ीद इंतहा पसंद होना वो सिंध में सही क़याम के दौरान हुए हैं। अब वो वहाँ कहाँ था, किसके पास रहा, वो तो नहीं बताया, लेकिन वहाँ पर उन्होंने 2 मुफ्ती हजरात के नाम भी लिए हैं सिंध के अंदर। सिंध में, यस जी हाँ। और दूसरा ये है कि सब के बावजूद दरिनगढ़ जो है वो मस्तूम से भी बहुत आगे है, कोई ग़ालिबन 45 से 50 किलोमीटर है। और ये जिस गांव में हुआ है वहाँ पे एक ही कबीले की अक्सरियत है, परकानी उसको बोलते हैं। सही। और ज़्यादातर लोग यहाँ इर्द गिर्द जो हैं वो खाना बदोश हैं। अब इन देहातों वगैरह में जो दूर दराज के होते हैं, यहाँ पर तो दूर से आई हुई को मुर्गी भी जो है वो कहते हैं ये हमारे गांव की नहीं है, घर की नहीं, गांव की नहीं है, छुप नहीं सकती वो।
تو اب یہ کہ پرکانی قوم کا گاؤں، اس میں ایبٹ آباد سے ایک پنجابی کا موجود ہونا جلسہ گاہ میں ویلکم کرنے کے لیے، اور اس کو کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی یعنی پہلے وہاں کے رہائشیوں میں گھل مل چکا تھا. صحیح. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس دن آیا اور انہوں نے کہا جی آئیے السلام علیکم، یا کم از کم اسی گاؤں کا کو بہت ہی طاقتور آدمی یا ایک اچھا رسپیکٹیبل یا آنریبل آدمی جو ہے وہ اس کو اپنے گیسٹ کے طور پر کہ جی یہ میرے دوست ہیں ایبٹ سے آئے ہیں، اس طرح کا. تو اس کے علاوہ اب وہ کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں کون تفصیلات وغیرہ پتہ نہیں انہوں نے پوچھی ہیں، بتائی نہیں ہیں، یا بتانا مناسب نہیں سمجھا. اب کیا کہا جائے؟ انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے، انفیکٹ باقی چیزیں بھی سامنے آئیں گی. لیکن عارفہ آپ کو کیا لگتا ہے انفیکٹ کہ بھئی اب نیٹ ورکنگ تو پھر بڑی بھرپور انداز میں موجود ہے. ہمارے کلیمز تو ماضی میں رہے ہیں کہ شاید ہم نے یہاں سے تو ڈسمنٹل کر دیا، اب لوگ بھاگ گئے ہیں، بلکہ ہم افغانستان سے گلہ کرتے رہے ہیں کہ سرحد پار کچھ لوگ ہیں جو آپ کو ڈسٹرب بھی کر رہے ہیں اور ہمیں بھی کر رہے ہیں، وہاں ایکشن نہیں ہوتا. لیکن جس طرح اگر یہ سیٹلڈ ایریاز سے ایبٹ آباد کوئی دور افتادہ علاقہ نہیں ہے، کوئی فاٹا کا علاقہ نہیں ہے، سیٹلڈ ایریا ہے، وہاں سے کسی کا جانا اور اس طرح جا کے کارروائی کرنا. صاحب یہ تو وہی بات ہے جب ہم کب سے کر رہے ہیں کہ اب نیٹ ورکس موجود ہیں، آرگنائزیشنز یہاں موجود ہیں. افغانستان تو ٹھیک ہے، ایک وہ بن سکتا ہے، ایکسکیوز بن سکتی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. افغانستان وہ کہیں تبھی گئے ہیں نا جب یہاں سے ہم نے آپریشن کیا ہے، اس سے پہلے تو وہ ہمارے ہی علاقوں میں تھے اور ہمیشہ تھے. اب وہ چل رہا ہے مسئلہ. اب ہم یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے وزیرستان کو کلیئر کر دیا ہے یا ادھر کر دیا ہے تو اس کی وجہ سے سارا ملک صاف ہو گیا ہے. نارتھ وزیرستان کے بعد کتنی دفعہ یہ گفتگو ہوئی کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں اور ہونے بھی ہیں اربن ایریاز کے اندر، سیٹلڈ ایریاز کے اندر. مگر آپ نوٹ کریں کہ پچھلے 1.5 سال کے اندر ہم سب کی توجہ جو ہے وہ اتنی زیادہ پینما پہ رہی ہے اور اس کے پولیٹیکل ریمیفیکیشنز پہ رہی ہے کہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ کون سی آخری خبر ہم نے دیکھی تھی جس میں ذکر تھا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کہیں ہوئے ہیں اور اس میں لوگ کوئی پکڑے گئے ہیں یا مارے گئے. تو ہماری بھی تو اب توجہ ہٹ گئی ہے نا اس سے. ہارون بلور والے اٹیک میں بھی جو شخص تھا وہ بھی میں نے پھر چیک کیا کہ وہ شاید افغانستان سے تو نہ آیا، وہ بھی لوکل ہی تھا، ہنگو سے ہی آیا تھا. افغانستان سے جو لوگ آتے ہیں ہاں وہ بھی لوکل ہی ہوتے ہیں. وہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ان کے نیٹ ورک یا ان کے جو بھی کرتا دھرتا ہے وہ افغانستان شفٹ ہو گئے اپنی، وہاں سے ہدایتیں ضرور مل سکتی ہیں، لیکن جو کارروائی کرتا ہے وہ سب آپ کے اپنے علاقے سے ہوتے ہیں، یہیں کے ہوتے ہیں، تبھی یہاں پہنچ پاتے ہیں لے کے. اب بات یہ ہے کہ اس کو ہم خالی سارا گھما کے کہتے ہیں یہ افغانستان، ہم تو کیا مطلب افغانستان سے ہے، لیکن لوگ تو یہیں کے ہیں، یہاں پہ کسی نے ان کو جو ہے وہ پناہ بھی دی ہے. اور اگر وہ افغان بھی نکلتا لڑکا فور سم ریزن، اگر وہ افغان سٹیزن بھی ہوتا تو کیا اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ مسئلہ ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے، وہ تو افغانستان سے آیا تھا؟ اس طرح تو ہم بات نہیں کر سکتے، ہمیں معلوم ہے کہ پرابلم کیا ہے. نصرت صاحب انفیکٹ ریاست پاکستان تو بار بار جب واشنگٹن سے بھی کہا گیا یا کہیں اور سے کہا گیا کہ پاکستان اور افغانستان کے اندر داعش مضبوط ہو رہی ہے تو ہم نے تو اس کو ریفیوٹ کیا. ہم نے کہا ایسا ہرگز نہیں، یہ تاثر غلط دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر. اب آپ کا نیکٹا کا سربراہ کہہ رہے ہیں کہ داعش کی طرف سے پارٹی کے سربراہوں کو خطرات ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ انہوں نے جڑیں پکڑ لی ہیں، اور ساتھ میں ٹرن آؤٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر خوف کی فضا یہ ہے کہ کہا جا رہا ہو کہ جنہوں نے پلاننگ کر لی ہے اور بالخصوص الیکشن ڈے کے اوپر لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں، اس وقت تو جمع غفیر زیادہ ہوتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ پھر کہیں نیچے چلا جائے گا، اس طرح کا نہیں ہوگا جو ہم 2013 میں دیکھ چکے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ان علاقوں میں ٹرن آؤٹ پہ افیکٹ ہوگا جہاں پر عام طور پر ایسے واقعات ہوتے ہیں، اے پی کے یا بلوچستان. میرا نہیں خیال کہ اس کا سندھ یا پنجاب میں کوئی اتنا زیادہ ٹرن آؤٹ، کیونکہ وہی جیسے عارفہ فرما رہی ہیں، ہم لوگوں نے تو لوگوں کو ذہنی طور پر تیار ہی نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کوئی واقعہ ہونا ہے. اور اتفاق سے ابھی بھی جو حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں ان کا فوکس بھی انہی 2 علاقوں میں رہا ہے. سو ہوپ فلی وی کین سے کہ شاید ان 2 صوبوں کے علاوہ باقی جگہ یہ نیٹا کے جو چیئرمین کا سٹیٹمنٹ شاہد صاحب نے منشن کیا، اس کا what do you make of داعش کا this؟ میں تھوڑا سا کہتا ہوں. دیکھیں داعش کیا چیز ہے، تھوڑا سا اس کو بھی کر لیں ذرا. ہم کہتے ہیں جو اچانک کوئی ایک نئی آرگنائزیشن جہاں پہ کریں، داعش میں جو لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں
جو کہ پہلے کسی اور صورتوں میں یہاں پہ متحرک تھے. جب لشکر جھنگوی ہے، لشکر جھنگوی جو ہے اس کا ایک بینر جو ہے، دیکھیں جب دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں وہ اپنا ایک بینر ہٹا کے دوسرا بینر لے آتی ہیں. کچھ لوگ القاعدہ کے تحت کام کر رہے تھے، اب وہ داعش کی طرف. داعش کوئی اس نے انہی لوگوں پر جو ہے لوگوں کو ریکروٹ نہیں کیا، آلریڈی یہاں پہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کے خلاف کام کر رہے تھے، دہشت گردی کی کارروائیوں میں تھے. لشکر جھنگوی آج پیدا نہیں ہوئی ہے، لشکر جھنگوی یہاں پہ کئی عرصوں سے، کئی دہائیوں سے. ہمارا مسئلہ یہ آتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان نامی چیز ایک تھی، وہ جو ہے جب آپ عمل درآمد نہیں کریں گے. ہم ایک کام کیا ہے وہ چلیے ٹھیک ہے، بہت اچھا تھا، بنیادی کام تھا کہ آپ نے جو ہے یہ فاٹا کے علاقے خالی کرا لیے. لیکن ایک یاد ہوگا آپ کو جو جنرل کیانی نے جب ایک بریفنگ میں کہا تھا کہ اگر ہم اس کو صاف بھی کر دیتے ہیں نارتھ وزیرستان تو 30% ہم صرف قابو پا سکتے ہیں. اس کی وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہے آپ کے نیٹ ورک جو آپ کے شہروں میں، آپ کے جو سیٹل علاقوں میں جو مدرسے ہیں، جو جہاں پہ انتہا پسندی کی باتیں ہوتی ہیں، اس کو تو آپ نے کھلا چھوڑ دیا. سپلائی لائن موجود ہے. N54 سے اسد عمر صاحب پی ٹی آئی کے جو رہنما الیکشن لڑ رہے ہیں، پچھلے دنوں انہوں نے حمایت حاصل کی ہے مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب کی، اور حکومت مجید کو ان سے تعلق ہے. تو وہ کیا وضاحت پیش کر رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی ویڈیو میسج جاری کیا، پہلے وہ سن لیتے پھر ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. خبر چل رہی ہے کہ آپ نے کسی کو وزٹ کیا ہے جو یو ایس ٹیرر واچ لسٹ میں ہے. پہلی بات تو مجھے جو سرپرائز ہو رہی تھی نا، یہ خدا کے پاکستان ہم نے کدھر لا کے کھڑا کر دیا. ہندوستان ٹائم سے ایک نیریٹو شروع ہوتا ہے، آنکھ بند کر کے اس کے بعد بھیڑ چال پیچھے شروع ہو جاتی ہے. تحریک انصاف کا جو اوریجنل جو 3 چیزیں تھیں جس نعرے کے اوپر پارٹی سٹارٹ کی تھی، اس میں سے ایک خودداری تھا. پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے، واشنگٹن ڈی سی میں نہیں ہوں گے. فضل الرحمان خلیل کو میں آپ کو بتاتا ہوں، میری ان سے ملاقات جو ہے، میں ان سے ووٹ لینے نہیں گیا تھا، میری ان سے ملاقات جو ہے وہ 3 سال پہلے. دوسری میں کلیریفیکیشن یہ بھی کر دوں، وہ کوئی شیڈیول 4 پہ نہیں ہے، وہ کوئی یونائٹڈ نیشنز کی بینڈ لسٹ کے اوپر نہیں ہے. صرف یونائٹڈ سٹیٹس ایک ملک ہے دنیا کے اندر. وہ بھی بھائی جی مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو اس دن سٹوری سنی، وہ ہندوستان ٹائم کی سٹوری سے پتہ چلا کہ امریکہ کی کسی ٹیرر واچ لسٹ پہ. ابھی الیکشن میں بہت زیادہ بزی ہوں، وہ بھی سمجھ لیں گے کیا چکر ہے. جو ہماری پالیسی ہے پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ کی، میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ قائد اعظم کی 1948 کی تقریر ہے. پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ میں ہم یقین رکھتے ہیں. یس، تو سنیے آپ نے اسد عمر صاحب کی بات. ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں جی نیریٹو کہیں سے شروع ہوتا ہے، ہم سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یار یہ اصل مجھے وہ عجیب سا لگتا ہے، پڑھے لکھے آدمی ہیں، نیریٹو شروع ہوتا ہے، ذرا اس سے ان کو تھوڑی تاریخ میں پیچھے چلے جائیں. آپ اپنی جو ہے یہ پابندی لگی تھی پہلے، یہ ایک یہ حرکت المجاہدین کے تھے، اس سے پہلے یہ کسی اور نام سے تنظیم کام کر رہی تھی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں 80 میں اس پہ انٹرنیشنلی اس کو دہشت گرد بنایا گیا تھا، جبکہ کچھ جو ہے یہ جرنلسٹ جو ہیں وہاں کشمیر میں اغوا ہوئے تھے، فورن جرنلسٹ. اس کے بعد جو ہے تو پھر انہوں نے حرکت المجاہدین بنائی. اگر فرض کیجئے کہ آپ کے فیصلے یہ ہوتے ہیں تو یہ بتایا جائے کہ حکومت پاکستان میں یا ریاست پاکستان میں 2002 میں اس کو کیوں پابندی لگائی تھی. تو یا تو وہ طے کر لیں کہ وہ قدم غلط تھا. اگر وہ قدم غلط تھا تو پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا 2002 کے بعد ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھ پہ بہت بے تحاشا تشدد بھی کیا. اب مسئلہ یہ تھا، یہ بات آپ طے کر لیں کہ ہماری ریاست کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. جو ہم 2-3 دہائیوں سے چلے آ رہے ہیں، جس میں ہماری ایک ریاست کی ایک پالیسی تھی جس میں ہم نے جو ہے ملیٹنٹ آرگنائزیشن کی باقاعدہ سرپرستی کی تھی کہ وہ ہمارے خاطر جہاد کریں گے. تو پھر بولیں کہ جب آپ کی تحریک استقبال یہ آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو آپ پالیسی کو ریوائیو کریں گے. یہ بھی کہتے ہیں ذرا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اتنی سی بات ہے کہ ہم انٹرنیشنل اس میں کیوں فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ بھی طے کر لیں کہ جو ہے ہمارے اپنے فیصلے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر شکایت مت کریں کہ ہمارے گرے لسٹ میں، بلیک لسٹ میں، کس میں نام. کہہ رہے ہیں نا واشنگٹن ہمیں کیوں بتائیں. اب یہ ساری چیزیں. اچھا ایک اور تھوڑی سی میں ایڈ کر دوں. میرے خیال میں ہمیں لینی ہے، لیکن بریک لیتے ہیں نا. بریک کے بعد آ کے پھر باقی پینل سے بھی پوچھتے ہیں کہ جو اسد عمر صاحب نے وضاحت پیش کی ہے، از دیٹ سیٹسفیکٹری اور ناٹ. بریک لیجیے.
वेलकम बैक। हमें फ़ोन अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स हैं 0512606027 और 28। जी शाही साहब, क्या बात हो रही थी? वो असद उमर की जो वजाहत लगाई उसमें yes, सीखपा लोग हो रहे हैं, और जैद साहब ने भी कहा कि क्या बातें करते हैं, रियासत का नैरेटिव और बयानिया कुछ और है, आप फरमा रहे हैं कि जी वो तो बिल्कुल। लेकिन एक और चीज़ भी है फ़खार, देखें सिर्फ मामला यहाँ तक नहीं रुकता है, ये बिल्कुल ही हमने तो काफ़ी बात कर लिया असद पे, और लेकिन एक मुझे बताइए कि जो सियासी जमातें दूसरी हैं वो जो है जो हर एक भागता है, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन की जो तंजीमें या जो अब किसी और नाम से काम कर रही हैं, सब उसकी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अहले सुन्नत वल जमात के ऑफिस में कराची में तकरीबन तमाम पार्टी के वहाँ गए हैं उससे मिलने के लिए। फिर खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो भी मिले अपने। उससे पहले जो है आपको याद होगा अच्छी तरह कि पिछले इलेक्शंस में ये भी उड़ी हुई थी, बाद में फिर मामला बना नहीं, कि मुस्लिम लीग की एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी अहले सुन्नत वल जमात से, जो कि सिपाही साहबा की एक ऑफशूट है, और जिसके जो सरबराह हैं वो उसके पहले उनके लीडर होते थे और जो इलेक्शन में भी हिस्सा लेने जा रहे थे। उनके सब जो है फिर मसला ये आता है कि ये तय कर लें कि पाकिस्तान में जो कानून बनते हैं, या जो हमने नेशनल एक्शन प्लान में तय किया था कि जो किसी और नाम से काम करेगा, इसके बाद एक और भी कानून बना है जिसको लोग भूल जाते हैं। वो कानून ये है कि वो लोग भी जो किसी के ओहदेदार रहे हैं वो भी उस पर भी पाबंदी है, लेकिन पाबंदी किधर नज़र नहीं आती। लेकिन आरफा 2013 में भी तो कहा जाता था कि राना सनाउल्लाह साहब के साथ कलम तंजीमों के लोग इलेक्शन कैंपेन में शरीक हैं, उस वक्त तो ये शोर शराबा में नज़र नहीं आया, आपको ज़्यादा हो रहा है। शराबा तो देखें हर दफ़े मसला मचता है, इस दफ़े ज़रा ज़्यादा मच रहा है, बट मुझे आप बताएं कि वो पार्टीज़ ऑपरेट तो कर रही हैं ना, तो हम सिर्फ सियासतदानों पे ये बात क्यों डालते हैं? सही है, गलत तो वो कर रहे हैं, दे आर इन द लाइमलाइट, हम उनको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, बट उन्होंने अगर इलेक्शन जीतना है तो वो अपने सारे लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं। हमारा नेशनल एक्शन प्लान कहाँ है? हमने क्यों ये अलाउ किया है कि सिचुएशन यहाँ तक पहुँचे कि इतने ज़्यादा प्लेयर्स हों और जो ऑपरेट कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर हम कहें सिर्फ सियासतदानों को कहें कि आप जाके उनसे वोट ना मांगे? ये भी तो देखें ना कि वो ऑपरेट तो कर रहे हैं, उनको या कैसे कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा पार्टीज़ हैं इस दफ़े जो ऑपरेट कर रही हैं। ये क्या सिर्फ शाहिद खाकान सिविल गवर्नमेंट का है ना, जिसमें आप किसी इदारे के मैं वैसे बात कर रही हूँ कि देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम सब की है, उसके अंदर हुकूमत भी शामिल है, उसमें उसके अंदर फौज भी शामिल है, बिल्कुल है, बट मैं वो बात कर रही हूँ कि इलेक्शन के वक्त अगर हम ये बात करें कि देखिए अगर प्लेयर्स होंगे तो वो उन्होंने इलेक्शन जीतना है, वो क्यों नहीं उनसे जाके मांगेंगे वोट? फिर तो फिर उसमें दस्तखत भी नहीं करनी चाहिए था नेशनल इलेक्शन। हाँ नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ कि वी नीड टू लुक एट द लार्जर पिक्चर, कि इनफैक्ट मेन स्ट्रीमिंग करनी तो फिर क्या करें? अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ गया तो क्या किया जा सकता है? ठीक है, उनको साथ लेके चलें, रादर ये कि नहीं भी आप तो कलम तंजीमों के लोग हैं, लिहाजा आपसे बात नहीं हो सकती, आपसे हाथ नहीं मिलाया जा सकता। मेरा अपना ख्याल है जी, हमें क्या उसकी बात को आपने गौर नहीं किया। असद उमर साहब फरमा ये रहे हैं कि असल में भारत, हिंदुस्तान टाइम्स जी जी वो फजलुर रहमान खलील साहब जैसे लोगों को बदनाम करता है, और यहाँ पाकिस्तान में वो लोग जो उनकी दानिश्त में उनकी अपनी अक़ल और सोच नहीं है, वो इस नैरेटिव को ले लेते हैं। सही। और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान खलील साहब जैसे अफराद के ऊपर कीचड़ उछालते हैं और वही इल्ज़ामात लगते हैं जो हिंदुस्तान टाइम्स लगाता है। एक बात। दूसरा, वो तो ये दावा कर रहे हैं कि मैंने तो कहीं नहीं देखा कि इन पे अमेरिका ने किया था, तो अमेरिका कौन होता है? जी बिल्कुल। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि मैं तो उनके साथ 3 साल से राब्ते में हूँ। चौथी बात उन्होंने फरमाया है कि कायदे आज़म ने कहा था पीस विद इन एंड पीस विदाउट, और मैं उस पर यकीन रखता हूँ। अब वो दावा ये कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान खलील भी ये पीस विद इन और पीस विदाउट वाले तस्वुर पे बिलीव करते हैं। तो मुझे तो उनसे मिलने का सिर्फ एक मरतबा बहुत अरसा कबल मिला था, मैं मौलाना साहब से 3 साल पहले की बात कर रहे हैं। नहीं जी, बहुत पहले, उससे भी पहले, वो तो 3 साल। तो मुझे नहीं पता कि क्या वो पीस विद इन या पीस विदाउट के हैं। तो आप मिले थे उनसे, तो वो तब क्या ख्यालात थे उनके?
اس وقت جی کوئی چین کہہ رہا تھا کہ طالبان کے کچھ ایلیمنٹس جو ہیں وہ اورمچی وغیرہ پہ، تو اس وقت کچھ لوگ ان کو سمجھا رہے تھے کہ آپ اپنا انفلوئنس ان پہ استعمال کریں. تو ایسا ایک کھانا تھا جس میں میں بھی موجود تھا. اور اس کے علاوہ خبروں کی حد تک آخری جو تھا وہ لال مسجد کا جب واقعہ تھا. پیغام پاکستان والے فتوے میں بھی تو شاید یہ اس میں جو ہے وہ یعنی مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے صلح صفائی کی کوششیں کی تھیں. اصل بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب کے بارے میں وہ سب کچھ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں جو کہ کہا جا رہا ہے، جو ان کے خیال میں ہندوستان ٹائمز نے انوینٹ کیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم ہندوستان ٹائمز کا پی ٹی آئی کی پالیسی ہوگی. بھائی میں تو ان کی بات کر رہا ہوں. ہندوستان نے پابندی نہیں لگائی تھی نا، یہ 2002 میں حرکت المجاہدین پہ پابندی جو لگائی وہ ریاست پاکستان نے. اس کے بعد ریاست پاکستان نے ہی مولانا صاحب سے درخواست کی کہ آپ لال مسجد کا مسئلہ حل کروائیں. نہیں I think he was in جو بھی بیک ڈور کے ذریعے تو بڑے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے نا. اور وہ کہتے ہیں کہ میجر عامر کا ویسے تو کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے بٹ ان کو بھی تو کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. مولانا سمیع الحق صاحب بھی جب طالبان سے مذاکرات کر رہے تھے جب سرکاری حیثیت تو کوئی نہیں تھی. پاکستان جو ہے جب ان سے درخواست کرتی ہے کہ آپ ہماری مدد فرمائیں، اس کا مطلب ہے کہ انہیں ایک ذمہ دار شہری سمجھا جاتا ہے جو امن و امان قائم کرنے میں مدد کرے. تو آپ اس کا مطلب ہے کہ اسد عمر صاحب کے بیان سے کافی تک سہمت ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اسد عمر صاحب وہ جو فرما رہے ہیں، دیکھیے وہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ کارپوریٹ وزرڈ ہیں. تو یہ کارپوریٹ اس سے آپ کو دم سے کیا محبت ہوگی تو اس سے کیا تحریک انصاف کے آپ کسی آدمی سے معلوم کیجئے اٹ از ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ انشاءاللہ جب 25 تاریخ کو عمران خان صاحب کی جماعت بننے کے امکانات روشن ہو جائیں گے تو یہ اس میں وزیر خزانہ ہوں گے. نہیں تو پھر ہم کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ who the hell is Washington اور کون سی زبان میں کہیں. اگر آپ نہیں سمجھنے کو تیار تو آپ کیوں ڈرا رہے ہیں خامخواہ کا. اسد عمر صاحب کو زیادہ پتا ہوگا کبھی کیسے ڈیل کرنا ہے. بٹ کیا خیال ہے آپ کا کہ کیا یہ جو اسد عمر صاحب بات کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کی پالیسی بیان کر رہے ہیں یا یہ ان کا ذاتی اوپینین؟ پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں ہے کہ مولانا سمیع الحق کے مدرسے کو فنڈ کیا جائے. میں یہی تو کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ پرویز خٹک صاحب اوریجنلی جس حلقے سے قومی اسمبلی کی سیٹ کا کنٹیسٹ کیا کرتے تھے وہ اس کو چھوڑ کر دوسرے حلقے میں گئے ہیں جس میں اکوڑا خٹک بھی آتا ہے تاکہ مولانا سمیع الحق ان کی مدد فرما سکیں. کیا یہ بات غلط ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو مولانا سمیع الحق صاحب کو انگیج کرتے ہیں عمران خان صاحب کے لیول پہ، پرویز خٹک صاحب کے لیول، تو یہ مین سٹریمنگ پروجیکٹ آگے لے کر جا رہے ہیں. اور کتنا خوبصورت امتزاج ہے کہ ادھر ان کو وہ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو، ساتھ وہ خود صوفیزم کی طرف مائل ہیں. تو یہ تو اتنا اچھا بلینڈ ہے، ہمیں پتہ نہیں اس پہ کیوں انہیں ظاہر بات آپ کو اعتراض ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر سے آئے. نہیں، میں تو خوش ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خود سوچ کر. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کی تائید کریں. میں اسد عمر صاحب کے اس بات پر میں شرمندہ ہوا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ہندوستان ٹائمز کا بیانیہ چلایا. میں ان سے معافی مانگتا ہوں اگر ان کی بات درست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے توقع ہے کہ اسد عمر صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے جذبات کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اسد عمر صاحب اپنی اس کلپ کی روشنی میں اگست یا سپٹمبر 2018 میں IMF نہیں جائیں گے. بس کیسے انتظام ہوگا سر؟ میں یہ کہیں نا، یہ کہیں کہ میں نہیں جاؤں گا، یہ اعلان کریں کہ پاکستان ڈالر میں ڈیل نہیں کیا کرے گا یا پاکستانی روپی کو ایکسپٹ کرو یا وہ چائنیز کرنسی لگائیں گے. جائیں گے نواز شریف کو لینے کے لیے، ان میں اور گدوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. جو پنجاب کا رہنے والا
इमरान खान या पीटीआई को वोट देगा वो बेगैरत होगा। जी वेलकम बैक। डॉन न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन नशियात में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आपने हमारे मोन्टाज से देखा, अब हम बात करेंगे जो इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने आज बुलाया था, और अयाज सादिक साहब का भी आप कह रहे थे कि उनको भी नोटिस दे देंगे। ऐसे मेरे लिए तो जो अफसोस की बात है गुलमीना कि ये कोई सियासत में नो वारिद नहीं है। बिल्कुल एक स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा है। या आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं या आप हमें बता रहे हैं? दूसरा साहब 3 दिन से मैं कह रहे हैं, मैंने कहा आज थोड़ी सी देर के लिए देखिए शाहजी बहुत सारी चीजें कह सकते हैं शराजी साहब, उसका ये मतलब नहीं है कि हम भी कह सकते हैं। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, सोच समझ के। प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार वो तो पीटीआई के बहुत बड़े फैन हैं। एक शख्स एक पार्टी का सरबराह है, सही, ठीक है जी, और एक दूसरे साबिक वज़ीर आला रहे हैं, और तीसरे माशाल्लाह एक दीनी जमात के सरबराह हैं, और जो एक इत्तेहाद बना है दीनी जमातों का उनके भी सदर हैं मौलाना फजल रहमान साहब। ये अल्फाज उनकी तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसा साहब और नौजवान नस्ल क्या मैसेज दे रहे हैं? मसला ये कि देखें ये बहुत ही गलत है जो भी है अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, हम लोग शायद बहुत सारे और इलेक्शन नहीं देखे हैं हमने, या बहुत सारे जो अल्फाजात इस्तेमाल होते हैं। शेख रशीद साहब की तकारीर भी आपको याद होनी चाहिए, जो कि बेनज़ीर मोहतरम बेनज़ीर के ख़िलाफ़ क्या करते थे। उनसे इंस्पायर हुए वहाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक कल्चर हमारे यहाँ बन के आ गया है, जिसको मैं उसको नहीं कह रहा हूँ कि ये कल्चर नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ये गलत बात है, लेकिन ये कि जो अल्फाज इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, इससे पहले जो सियासतदान और ख़ास तौर पे जो ये जो कश्मीर जो सारी पिंडी के जो हैं वो फर्जंद हैं, वो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते रहे खुलेआम, तो वो सारी चीज़ें सियासत में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसके मुकाबले में किसी को गधा कहना शायद इतनी बुरी बात नहीं है साहब। उसके बाद कराची में गधे की शामत आ गई सर, जो उसके साथ हुआ है वहाँ। खैर ये तो कमजरफी है, मैं ज़्यादा उस चीज़ पे ज़्यादा एहतजाज करूँगा जो हरकत की गई है, वो जो गधे को मारा पकड़ के लोगों ने। बाकी तो अपना अपना ज़र्फ है, इमरान खान का ज़र्फ यही है कि किसी किस्म की बातें करें। तो दूसरा साहब नहीं, मेरा ये ख्याल है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है। देखिए एक जो लीडर होता है ना एक सियासी जमात, मेरी इल्तिजा सुन लेना, मैं एक अर्ज़ करना चाह रहा हूँ अगर आप इजाज़त दें। वो ये कि एक लीडर जो है वो पेट्रियार्क की तरह होता है, बड़े की तरह होता है, जैसे यानी फैमिली एल्डर होता है। अच्छा, बाबर रवान साहब की डिफेंस अच्छी लगी आपको? नहीं, अच्छा मतलब उन्होंने कहा ना उस्ताद भी अपने शागिर्दों को प्यार से गधा कह के बच्चे को के गधे सर पे, तो उन्होंने उस तरह से कहा था खान साहब ने कि भाई आप अहमकाना क्या बात कर रहे हैं, करप्ट आदमी सजा पाने के बाद आ रहा है तो गधे। शर्मनाक का मतलब था नामुनासिब, और गधे का मतलब है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। नहीं, यानी बुजुर्ग नहीं कहते कि गधे क्या कर रहे हो, तो क्या उसको नाज़ेबा घरों में कहा जाता है? ये कौम के रहनुमा है ना, अरे बाबा कौम के रहनुमा ऑलमोस्ट हैं, अब यानी बाबा कौम हो जाएंगे ना जब, यानी ये देखिए ना अगर जो आदमी आप क्यों करते हैं उसको फिर एक ऑफिशियल वो बना दिया जाए कि आप जो है तकारीर में लोगों को गधा कह रहे हैं। भाई अगर वो एक तो ये कि वो ही इज बीइंग नेचुरल अबाउट हिमसेल्फ, राइट, वो कोई बनावट नहीं कर रहे हैं, तसन्नो नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि इधर अभी गालियाँ दे के उठेंगे और फिर आएंगे, देखिए साहब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, फिर ओए यार पानी तो ले आई, यानी ये 2 नंबरी है ना। वो बेचारे जैसे हैं जैसे महसूस है। दूसरा वो क्रिकेटर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में टॉक होती है कि ओए यार गेंद चुक के बाहर हो यार, ये वो अपने उसी मोड में रहते हैं। तो इस ज़माने में जब वो कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान आए थे, पीटीआई दी डिफेंस नहीं, मैं डिफेंस नहीं कर रहा था। कभी असद उमर की आप तारीफें कर रहे हैं, कभी आप इमरान खान की कर रहे हैं, मैं प्रोटेस्ट करने मैं अब भी कह रहा हूँ अगर आप दोबारा असद उमर साहब पे आ रही हैं, नहीं मैं दोबारा अगर मौलाना फजलुर रहमान खलील साहब इतने ही बुरे हैं तो रियासत पाकिस्तान वक्तन फवक्तन उनसे क्यों रुजू करती है मदद के लिए? सवाल तो बड़ा जेन्युइन है, सीधी सी बात, इसका जवाब नहीं है। तो अगर रियासत पाकिस्तान जो उम्मत मुस्लिमा की वाहिद एटमी क़ुव्वत है, अगर कुछ मामलात में ये ताउन के लिए मौलाना साहब से रुजू करती है तो असद उमर अगर उनसे फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रोए मत ना बैठ के, और फिर वो तो नहीं रोते ना, वो तो ये कहते हैं कि हम जब आएंगे तो ऐसी की तैसी कर देंगे, तो हम इसको हम निकलवा लेंगे।
They don't care for financial. नसर साहब ये बताइए कि वो अयाज सादिक साहब जो कह रहे हैं कि वो लोग बगैर अयाज सादिक साहब वो भी प्यार से उन्होंने नहीं कहा होगा क्योंकि उनके मिजाज में फिट इन नहीं होता। अच्छा नहीं, देखिए उनके मिजाज नून लीग की बात आई है तो आपके ख्याल में नहीं, मैं इस वजह से नहीं कह रहा। देखिए मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब का एक स्टाइल है, जैसे आपने पहले खुद कहा अयाज सादिक साहब का ऐसा स्टाइल नहीं रहा, वो हमें हैरान कर देता है। अब जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, मुझे बहुत हैरत है कि अगर उनके कुछ अल्फाज को, क्योंकि वो बहुत उनका वो विटी भी हैं, लेकिन उनका मेरी दानिश में उनके कहे हुए लफ्ज़ पे गिरफ्त जो है काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो काफ़ी ज़बान में उनकी बहुत जब आप कहें कि आप वो यहूदियों का एजेंट है या यहूदियों के फलाना है, उनकी जो है साबिक बेगम के मुतालिक जो है बातें करते हैं, तो वो कहाँ तक जो है वो गिरफ्त में नहीं भाई मेरे। अब मैं शहबाज शरीफ साहब जब ऐलान करते हैं, अब मैं बात करूँगा तो रियासत पाकिस्तान ने 22 दिन बाद ये जिनके साथ मुआहदा किया था कि खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दें, टीवी का इशू है ना, उनकी कभी तकरीर सुनी है? नहीं, हमने टीवी पे नहीं सुनाई ना। वो जो कोई सिरी पाए का जिक्र होता है। जी बिल्कुल, कॉलर को सुन लेना पहले। जी अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद से कॉल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं नुसरत जावेद साहब से सवाल करना चाह रहा हूँ। जी जरूर कीजिए। नुसरत जावेद साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि इमरान खान साहब ने ब्यूरोक्रेट्स को, जुडिशरी को और बहुत अच्छे ओहदों पे लोगों को बैठे हुए ओए तुम ये हो वो बड़ी किस्म की गुफ्तगू की, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? और इसके साथ मेरा एक ज़िमनी सवाल भी आपसे ये है कि क्या मीडिया आज़ाद है? बस ये सवाल। अच्छा भैया, एक तो बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने सिर्फ यानी मुझे से कर दिया बात। मीडिया हमारा जो है सच ना बोलने के लिए काफ़ी आज़ाद है। दूसरी जो पहली बात है वो ये कि देखें, आवाम का गुस्सा भी तो है ना, आप जिन लोगों का, अफसरों का या सिस्टम पे एक आम तौर पर लोग नाराज़ तो है ना जी। तो खान साहब उस गुस्से का, रेज का इज़हार, और आजकल तो किताबें लिखी जा रही हैं, पॉलिटिक्स ऑफ रेज इसका नाम दिया जा रहा है, पूरा एक ट्रेंड चल रहा है, एज ऑफ रेज बल्कि किताब का उन्वान है। तो ये रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं खान साहब माशाल्लाह, और फास्ट बॉलर भी हैं, वैसे ही रेज उनके साथ जाती है। उनकी पर्सनैलिटी पे भी देखना वो चेहरा, और उनका बिल्कुल बुतरिंग हाइट क्या, वो नॉवल पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं, उस तरह का तो डार्क एंड ब्रूडिंग होते थे शादी, वो मतलब कि रेज वेज तो थे, कोई नहीं सी तो किताबें पढ़ के आए हो। नहीं बायरन का नहीं, कुछ थोड़ा सा नहीं, वो ब्रूडिंग और साइलेंट टाइप होते थे। नहीं, वो ब्रूडिंग और साइलेंट टाइप होते थे, वो रॉनिश और देखिए वो पंजाबी हीरो की बात नहीं कर रहे। देखिए आप ब्रॉन्टे और उधर जा रहे हैं, वहाँ पंजाबी हीरो नहीं होता। तलगंग से भी लगता है कि कोई एक पता नहीं क्या कर रहे हो। जी अस्सलाम वालेकुम, तलगंग से कॉलर। जी बात कीजिए भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नुसरत जावेद साहब से मेरा सवाल है। भाई मैं क्यों, ये दो नजर नहीं आ रहे मेरे दाएं बाएं? नहीं, बोलने के लिए आपके नाराज हो जाते हैं, आपके फैन भाई ना करें ना ऐसे। चाचा जी सवालों के आप ही जवाब कीजिए प्लीज। जी हुक्म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमा दीजिए भैया हुक्म की। सर मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की हकीकी पॉपुलर लीडरशिप जैसे कि बेनजीर भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ, इनसे इदारे क्यों तंग पड़ जाते हैं? हाँ ये है वैसे, लेकिन ये कि उसकी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे यहाँ मकबूल लीडरशिप ना हो, वरना 51 साल की उम्र में फांसी लग जाती है, रावलपिंडी में कत्ल हो जाते हैं। और नवाज शरीफ साहब तो बहुत देर बाद पॉपुलिस्ट हुए थे, तो इसीलिए देर से जल गए हैं। आइंदा कोशिश करेंगे कि कोई पॉपुलर लीडर ना आया करे। जाहिद साहब आपका भी इस पे तबसरा चाहिए? नहीं, इसमें कोई तबसरा नहीं हो सकता। वो जो कहते ना कलम तोड़ दिया, अब इसके बाद और कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसके बाद तलवार टूट गई। नहीं लाइन कट गई, तलवार नहीं टूट गई, लाइन कट गई। नहीं लाइन कटने के बाद एक दफा तलवार भी टूट गई है। तलवार किसकी? लेकिन नुसरत साहब ये जो जाहिद साहब भी बात कर रहे थे कि एक आलिम दीन, फिर एक पार्टी के सरबराह, और आप किसी के बारे में ये कहें कि यहूदी एजेंट हैं और इस तरह की बातें, सादा लोग अवाम तो सच समझेंगे ना सर।
یہ گورنر پنجاب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ایک شخص نے کسی تقریر کو سچ مان لیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ بھیا یہ بہت عرصے سے کہا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. سلمان تاثیر اگر پیپلز پارٹی کے گورنر نہ ہوتے تو شاید قتل نہ ہوتے. What, you really think so? It was not because... اچھا آپ کے خیال میں یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، بس لوگ اس نے تک لیں گے، اس سے زیادہ سیریس نہیں لیں گے؟ کہاں بھئی، ورنہ 2013 میں نہیں کہا جاتا تھا یہی بات؟ کب سے کہی جا رہی ہے وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، اس سے کچھ نہیں، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. نہیں پر لوگ مانتے تو ہیں نا یہ بات. کہاں مانتے ہیں بھیا؟ اگر مانتے ہوتے تو کے پی کے میں ووٹ تو نہ ملتا نا. مولانا صاحب اگر الزام لگاتے ہیں تو اس کا اثر تو نہیں ہوا نا. کنسٹیٹوئنسی تو مانی جاتی ہے نا. مگر ملتان سے چلیں ایک کال ہے. جی السلام علیکم ملتان. وعلیکم السلام، نذیر احمد بات کر رہا ہوں جی میں. جی اور نصرت جاوید صاحب سے سوال ہے میرا. او بھائی اچھا جی حکم. جی ہم آپ سے پیار کرتے ہیں اس لیے سوال کرتے ہیں. بڑی مہربانی آپ کی، اللہ آپ کو خوش رکھے. ان دونوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اچھا فرمائیے بھائی، یہ میرے دونوں یہ ایڈیٹر ہیں، ایڈیٹر یہ بہت کتابوں کے مصنف. ہاں اچھا فرمائیے، خیر حکم کیجئے میرے بھائی، حکم کیجئے. آپ کی میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان نے بھی کچھ کنسرن شو کیے ہیں الیکشن کے اوپر، اور کچھ آرٹیکل ڈیلی آ رہے ہیں جی. تو اور آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی؟ وہ عمران خان کو ڈائریکٹلی لے آئیں گے یا کوئی سنجرانی ٹائپ لے آئیں گے؟ اچھا دیکھیے، ایک میری آپ سے میں بہت سنجیدگی سے عرض کر رہا ہوں. آج جیسے سینٹ کی کمیٹی میں آئے تھے متعلقہ حکام جنہوں نے الیکشنز کروانے ہیں، سینٹ میں ظاہر ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود ہیں جو الیکشن لڑ رہی ہیں. اب کیا یہ ان کا فرض نہیں ہے کہ جو اس کمیٹی میں موجود تھے وہ آج نیکٹا کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ کے بعد اپنی قیادت کو یہ بتائیں کہ وہ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر وہ لوگ اپنی قیادت کو یہ نہیں بتاتے اور اگر وہ مطمئن ہیں تو پھر ان کی قیادت کو کوئی حق نہیں پہنچتا جو بندہ آج وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. اگر رحمان ملک صاحب اس کمیٹی میں تھے اور وہاں پہ سر ہلاتے رہے تو پھر بلاول بھٹو زرداری کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جی وہ مداخلت ہو رہی ہے. جو اعتراضات تھے وہ رحمان ملک وہاں پہ اٹھاتے، بعد میں نہ اٹھائے، اور بعد میں بلاول صاحب بھی نہ اٹھائے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کمیٹیز میں تو کوئی زبان نہ کھولیں اور آپ کی قیادت کہتی چلی جائے. کچھ ان کا بھی فرض ہے نا. وہ سارا برڈن بھیا ہم لوگوں کے سر پہ تو نہیں ہے. چلیں بریک کا بھی ٹائم آ گیا، چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. میں نے جو گیج کیا ہے سندھ، یقین جانیے تحریک انصاف کے لیے پوری طرح تیار مجھے دکھائی دیا ہے، لیکن تحریک انصاف مجھے پوری طرح تیار دکھائی نہیں دی. میں اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی 25 تاریخ کا دن صرف اور صرف 2 گھنٹہ جناب ہے. لوٹ مار اندرون سندھ میں انہوں نے کیا آپ سے 10 سالوں میں، وہ کسی پاکستان کے علاقے میں نہیں ہوئی. تو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے. جو انہوں نے بیچارے ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر آپ کو لوٹا، کوئی اور صوبے میں ایسی لوٹ مار نہیں ہوئی. جی ویلکم بیک. نان نیوز کی الیکشن ٹرانسمیشن جاری ہے. شرائع صاحب پھر آج کراچی پہ بھی تھوڑی بات کرنی ہے. کراچی اور کچھ اندرون سندھ کی بات بھی کر لیں. اور پہلے تو کہتے ہیں کراچی 30 سال میں پہلی بار بدل گئے. اب کراچی میں یہ نہیں کہ اگر الیکشن ہوں گے تو جو 20 نشست اس میں سے 17 ایم کیو ایم لے کے چلی جائے گی، 3 کسی اور مل جائیں گی. نئی حلقہ بندی ہوئی اور انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی کے دور میں جو نئی حلقہ بندیاں ہوئی اگرچہ الیکشن کمیشن نے کی ہیں، بٹ وہ کہتے ہیں کہ 5 سیٹیں تو انہوں نے سیکیور کر لی، جس میں سے 3 مریر کی ہیں، ایک لیاری کی اور ایک قادر پٹیل صاحب. ویسے بھی ٹریڈیشنل اسٹرانگ ہولڈز رہی ہیں. کہتے ہیں 5 سیٹیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ پی ٹی اے پیپلز پارٹی کی جھولی میں جا کے گری ہیں، اور اس کے علاوہ باقی اوپن ہے سب کے لیے. اگرچہ وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، پاک سرزمین پارٹی بھی ہے، تحریک انصاف، مذہبی جماعتیں بھی وہاں پہ ہیں، جماعت اسلامی ایم ایم اے کے لوگ بھی وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو کافی اب ایک طرح سے اوپن ہے سب کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اپسیٹس ہوں.
اور ایک تو کلدم تنظیم کے جو رہنما ہیں اورنگزیب فاروقی صاحب, وہ رائے حق پارٹی کے فلیگ تلے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور پچھلے الیکشن میں بھی رائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ 65,000 ووٹ انہوں نے لیے تھے, تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ شاید اس دفعہ وہ کوئی جیت پائیں. اور باقی بھی ہیں وہاں پہ, سنی تحریک بھی ہے, لبیک پاکستان بھی ہے, جماعت اسلامی, MMA کا تحریک لبیک والوں نے اپنے باقاعدہ آغاز کراچی سے کیا تھا اپنی انتخابی مہم کا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک دوبارہ کراچی میں وہ بالکل وہاں سے وائپ آؤٹ ہو گئے تھے, وہ نظر نہیں آ رہے تھے, تو شاید وہاں ان کے پریڈکٹس نظر آئے, اور ساتھ میں باقی سب کے لیے اوپن ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے وہاں پہ. اندرون سندھ میں بھی انہوں نے کہا ہے, میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ظاہر تو مجھے لگتا ہے کہ ٹف ٹائم مل رہا ہے وہاں پہ. جو ایک گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بنا ہے اس کے اندر پگارس بھی ہیں, اپنا ذوالفقار مرزا صاحب بھی ہیں, اسی طرح وہ جو 7 شریف کے گدی نشین ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, اور باقی لوگ بھی شامل ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جہاں پہ ان کی پوزیشن تھوڑی سی کمزور ہے, جیسے میر پور خاص ہو گیا, سکھر ہو گیا, حیدرآباد, وہاں پہ وہ MQM کے ساتھ بھی اور کہیں کہیں وہ MMA کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹس کر رہے ہیں تاکہ وہاں پہ الیکشن جیت پائیں. لیکن اسی طرح بات کی جائے جام شوروں کی, تھر پارکر کی, دادو کی, اور سکھر ہو گیا, یہ سارے علاقے ایسے جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی کافی ٹف ٹائم, اگر گوٹ کی ہو گیا, سکھر جہاں پہ مہر لوگ برادری کے لوگ تھے وہ بھی ان سے ہٹ گئے اور کسی اور طرف جا کھڑے ہو گئے, تو کافی ایک ٹف مقابلہ مل رہا ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی کو. کیا کہتے ہیں پہلے تو سب سے پہلے کراچی کی بات کریں. میرے خیال اگر پاکستان میں اس الیکشن میں جو سب سے زیادہ انپریڈکٹیبل ہے علاقہ, جہاں سے ہم کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں, جنرل لے کے اسسمنٹ تو کر سکتے ہیں, وہ کراچی ہے. پہلے اس وجہ سے بھی کہ ایک جو پارٹی ہوا کرتی تھی جو کہ 17 سیٹیں لے جاتی تھی, 21 میں سے 17 سیٹیں پچھلی دفعہ لی تھی اس نے MQM نے, تو وہ جو ہے جب تتر بتر ہوئی ہے تو پھر اب تو ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں نا اوپن فیلڈ ہے, تو اس کے متعلق نہیں کیا جاتا. پیپلز پارٹی والے ایسس تو کر رہے ہیں 5 سیٹوں کو, لیکن 3 سیٹیں تو لے جاتے تھے. لیکن یہ کہ یہ ہو سکتا ہے, لیکن کوئی بھی سرٹنٹی سے بات نہیں کی جا سکتی. ایون لیاری کی شاید سیٹ اسکریپ تھرو کر جائیں, لیکن وہاں پہ بھی صورتحال وہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اس کو ٹیکنگ فار گرانٹیڈ نہیں کر سکتی ہے. تو یہ کراچی میں ایک کمپلیٹ فلکس ہے جس میں اب میرے خیال مجھے تو لگتا ہے کہ اسی میں ہمیں کئی جو ہے ایک لحاظ سے سرپرائز بھی مل سکتی ہیں. شہباز شریف متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جیت سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے MMA نے جو ہے وہاں پہ ان کو اس کانسٹیٹوئنسی سے سپورٹ کر دیا, ANP بھی کر رہی ہے. اب وہاں پہ ان کا اپنا بھی شاید کچھ ہوگا تو وہ بھی ایک سیٹ لے جا سکتے ہیں. عمران خان کی ایک پہلے تھی علوی کی, عارف علوی کی تھی, عمران خان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک شاید, اور ممکن ہے کیونکہ MQM کا ووٹ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے بہت بری طرح, اور جیسے کیا کہتے ہیں سرزمین پاکستان اور پارٹی, بالکل تو اس میں ایک لحاظ سے اوپن فیلڈ ہے جس میں سب کو چھوٹا چھوٹا حصہ مل جائے گا. اور مجھے یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ریلیجیس پارٹی میں جو دونوں کے نام لیے ہیں آپ نے, رائے حق پارٹی کا اور لبیک پارٹی کا, ان کے بھی جو اس علاقوں میں اگر آپ دیکھیں جو کہ عارف علوی کی کانسٹیٹوئنسی ہے, اس میں کچھ بھی اپسیٹ ہو سکتا ہے وہاں پہ, کیونکہ ان کی کافی مضبوط پوزیشن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال. جی میں UK سے بات کر رہا ہوں, مینچسٹر سے. جی بھائی. جی میرا نام ہے کمال خان. بات کیجئے نا سر, سوال خان صاحب سوال کیا کرتا ہوں, موقع تو دیجیے. سر میں آپ کا پروگرام دیکھتا رہتا ہوں, لیکن میرے خیال میں آپ کے مقدموں میں بلائی نہیں ہے. من مت کیجیے, بات میری ختم ہونے دیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عمران دے دیا جس نے سلیپی نیشن کو جگا دیا. جی آپ میری بات میں کر رہا ہوں, دوسرے صاحب ادھر میں آپس میں کیا, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ٹر کر رہے ہیں, لیکن وہ ادھر میں کر رہے ہیں. میں بات کس سے کر رہا ہوں, کنٹرول روم سے یا آپ سے؟ بھائی آپ ٹی وی پہ ہیں, آپ کو سب سن رہے ہیں, آپ اپنی بات کیجئے نا. چلیں جی, ڈراپ ہو گئی میرے خیال میں انگلینڈ سے. وہ
समझ नहीं आई मुझे क्या बस वो तो कह रहे हैं कि बड़ा एक आपको रहनुमा मिल गया जिसने सोई कौम को जगा दिया। खान साहब के बारे में वो बात कर रहे थे। वो ठीक बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात है। वो पता नहीं इस पैनल को एड्रेस कर रहे थे, ये पूरी कौम को एड्रेस कर रहे थे, ये समझ तो नहीं है। तो वो मैनचेस्टर क्यों बैठे हुए आए जब कौम वो भी आ जाग गई ना फॉर्म, अब उनको आने का क्या तो वो नहीं जागे अभी तक, टिकट लेके आ गए। पहले से जागे ना, सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को जागने की जरूरत है। वो तो यानी मैनचेस्टर में जागते रहते हैं। जी जी, मैनचेस्टर में तो जो है वो तो वैसे ही जिनको आजकल अंग्रेजी में कहते हैं ना वेरी वोक, हमें जरूरत थी, हम जाग गए। चलो अगर जागे तो फिर अंदरूनी सिंध की बात भी कर लें। कराची में कर लेना फिर अंदरूनी सिंध। कहते ना अंदरूनी सिंह तो जागा। जी जी, वो कह रहे हैं कि सिंध जाग उठा था, बट हमें समझ नहीं आई, हमने कहीं और अलायंस के साथ खड़े हो गए, हमें खुद अपने कैंडिडेट लेके आने चाहिए थे, क्योंकि सारे लोग चाह रहे हैं कि पीटीआई यहाँ से अपने कैंडिडेट खड़े तो खैर अलग बात है, वो तो ख्वाहिश है। लेकिन एक बात सॉरी मैं आपका वक्त ले रहा हूँ, नहीं भाई, लेकिन उसमें ये था कि पिछली दफ़ा इलेक्शन में 2013 में जो कराची में एक लिहाज से जिसको कहते हैं एक सरप्राइज़ एक उसको पीटीआई को मिला था कि जो उनके अननोन कैंडिडेट भी अच्छे खासे 30, 40, 50 वो हज़ार वोट ले गए थे। इससे अंदरूनी सिंध में भी इनके कुछ ऐसे कैंडिडेट्स के साथ यही हुआ था कि कुछ वोट मिल गए थे उनको काफ़ी जो कि। लेकिन अभी जो आप जिस बात करें GDA को, ज़रा उसको थोड़ा सा देख लें। ये पहली दफ़ा इत्तेहाद नहीं बना, जो इतना शोर हो रहा है कि वो जी अचानक इत्तेहाद बन गया, IGI बन गई, वो गलत बात है। लास्ट इलेक्शन में ये NDA बनी थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें से 3 कैंडिडेट्स उनके जीते भी थे अंदरूनी सिंध में, जिसमें गुलाम मुर्तज़ा जतोई साहब, उसके बाद पीर अली राशिदी साहब जो पीर पगाड़ा हैं, महर हैं, ये जीते थे। और फिर ये तीनों जो हैं वो PMLN की गवर्नमेंट पे भी आ गए थे। राशिदी साहब जो है पीर पगाड़ा वो एडवाइज़र थे, तो इस लिहाज से वो कोई अचानक नहीं। लेकिन इस दफ़ा इसलिए ज़्यादा वो लग रहा है कि इसमें और लोग भी शामिल हो गए। अब मतलब पार्टी से टूट के भी शामिल हो रहे हैं। अब एक और बात जैसे ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की बात है, जी अरे भाई थोड़ा सा एक जो है सबसे बड़ी मीरपुर खास की बात करनी मुझे, वहाँ भी बड़ा मसला है कि इसलिए एक कॉलर ले रहे हैं, उसके बाद कराची से जी। अस्सलाम वालेकुम कराची। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं कराची से अब्दुल मजीद बात कर रहा हूँ। जी भाई बात कीजिए। हाँ, मेरा आज माशाल्लाह मोहतरम पैनल जो है ना, सारे जो है ना हमारे बड़े मोहतरम तजिया निगार बैठे हुए हैं, और तो उनसे सबसे यही सवाल है कि मेरा 3 सवाल है। एक ये कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो रहा है, और दूसरी बात ये कि मीडिया कितना सच बोल रहा है। तीसरा सवाल मेरा ये है कि आज के इंतखाबात 18 के और 1988 के इंतखाबात में क्या फ़र्क है। ये जाहिद साहब से भी है, और ये हमारे मोहतरम नुसरत जावेद साहब से भी है, और ये जो हमारी दोनों मोहतरमा है इनसे भी है, और दूसरे मोहतरम भी है। हमारे लिए मैं कहूँगा जी आरफा नूर रिस्पॉन्ड करें इस पर। जी आरफा बताइए, आप बताइए तीनों सवालों पे आप रिस्पॉन्ड करें ना। पहला था कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हैं कितने, और कितना मीडिया कितना सच बोल रहा है। मेरे ख्याल में मीडिया तो सच उतना ही बोल रहा है कि आपको जो चैनल पसंद होता है आप उसको देखते रहे तो वो सच बोल रहा है। अब इसमें ये क्या बात हुई कि मीडिया कितना सच बोल रहा है या नहीं सच बोल रहा, ये तो जज व्यूअर करता है, और व्यूअर जो है वो अपनी मर्जी का चैनल देख लें, उनको जो अच्छा लगता है, जैसे कि ज्यादातर लोग करते हैं पाकिस्तान। ठीक है ना आरफा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए माहौल जो है उसमें बिल्कुल प्रॉब्लम है। अगर आपकी सारी पॉलिटिकल पार्टी सिवाय एक के कह रही हैं कि प्रॉब्लम है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मसला नहीं है। हम तो बैठे हुए हैं, सहाफ़ी हैं, हम तो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि मसला है, और ऑर्गेनाइजेशंस, राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी कह रही हैं कि मसला है, तो फिर हमें भी कहना चाहिए कि ये सब कह रहे हैं कि मसला है। ये तो नहीं हम कह सकते कि इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड फेयर। सिर्फ आई थिंक दी ओनली कैविएट हियर इज़ कि हमारे यहाँ अमूमन ज़्यादातर इलेक्शंस पे इस किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं कि ये फ्री एंड फेयर नहीं है। इस दफ़े मगर ज़रा ज़्यादा हैं कंपेयर टू द लास्ट 2 इलेक्शंस। मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये 2002 से ज़्यादा फ्री एंड फेयर करने की कोशिश की, कह रहे कि 88 और वो मेरा ख्याल है IGI के रेफरेंस से बात कर, मैं उससे नहीं मानता, क्योंकि इस दफ़ा तो IGI वाला किस्सा नहीं है। देयर इज़ अ वेरी वेरी क्लियर एक, यानी कि जो गेम है उसमें जो टॉप लग रहा है कि घोड़ा सर पर दौड़ रहा है वो PTI का है। तो IGI तो और हर जमात उसूली तौर पर तो भैया इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं ना, मतलब कि PMLN PPP वो अपने तौर पर लड़ रहे हैं।
किसी अलायंस में नहीं है। नॉट लाइक IJI वर्सेस ए पीपल्स पार्टी। सही। तो मेरा ख्याल है वो कंक्लूजन ड्रॉ करना, वो शायद कल जो बिलावल साहब ने जो बयान दिया था उससे शायद ज़हन में है। मेरा नहीं ख्याल कि दिस इज़ IJI वर्सेस पीपल्स पार्टी। इट इज़ वन पार्टी अगेंस्ट ऑल, बकौल उस पार्टी के करप्ट जो बारियां लेते थे। सही। इस तरह मीरपुर खास की बात, सर आप खास बात करने जा रहे थे। नहीं देखिए, वो एक तो ये कि यही सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, इसमें फिर जो नया चीज़ दाखिल हुई है वो PTI भी इस अलायंस का हिस्सा बनी है। अलायंस पार्टी जिसको हम कह सकते हैं एक सीट एडजस्टमेंट हुई है, लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी के लिए ज़्यादा हुई। एक तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, जब आप देखें लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जब हुए थे बदीन में, इन्होंने तकरीबन वहाँ से तमाम सीटें ले ली थी इनके ग्रुप ने। तो एक लिहाज से एक फॉर्मेडेबल एक फोर्स है और पीपल्स पार्टी से निकले हैं। एक और जो है मीरपुर खास से एक अली नवाज शाह होते थे, आपको पता होगा 1988 से पीपल्स पार्टी में थे, राइट, और वो मुस्तकिल जीतते रहे हैं। अब उन्होंने छोड़ दिया। उसका हुआ ये कि कोई नाराज़गी हो गई थी इनकी जरदारी साहब से, पहले फरियाल तालपुर से लगा दी, तो उसके बाद जो है उन्होंने इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं और वो इस इलाके के। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद एक और भी चीज़ आती है कि जैसे शाह महमूद कुरैशी जिस हल्के से खड़े हुए हैं, मतलब उसमें यूसुफ तालपुर हमेशा जीतते रहे, लेकिन एक और कॉन्स्टिट्यूंसी से ये है कि अरबाब हैं उनका भी बहुत असर नफूस रहा है, वो लोग भी इलेक्शन जीतते रहे अपने तौर पे। तो वो शाह महमूद कुरैशी नहीं, बट ये जो सारी बातें आजकल हो रही हैं, मैं आप दोनों से, क्योंकि आप सिंध की पॉलिटिक्स को जानते हैं, ये सवाल करना चाहूँगी कि जो इतनी ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है कि PPP के लिए बहुत मसाइल हैं ये हैं, बट दी ओनली डिफिकल्टी इज विल दे गेट द मेजॉरिटी और नॉट। अगर उनकी सिंपल मेजॉरिटी आ रही है तो फिर हम क्या बातें कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ आता कि ये इशू कितना बड़ा है। बात ये कि जब इलेक्शन हो रहे, सॉरी फिर आपको दोबारा इंटरप्ट करना पड़ा। आरफा के सवाल का जवाब आप ब्रेक के बाद दे दीजिएगा। ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक। डॉन न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन नशियात में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। हम बहुत सी मुख्तलिफ बातों पर गुफ्तगू कर रहे थे। अभी लास्ट सिंध वगैरह की बात हो रही थी, अंदरूनी सिंध की बात हो रही थी। इनफैक्ट नौशरा फिरोज़ की बात कर रहे हैं सर, वहाँ पे अब्दुल हक बरोड़ साहब हैं, कहते हैं जरदारी साहब खुद चल के गए कि मेहरबानी करें आप हमारे साथ खड़े हो जाएँ, बट वो GDA की तरफ चले गए हैं। इसी तरह वो कह रहे हैं कि मटियारी के अंदर भी अगरचे मखदूम जमील साहब, जो बड़े मखदूम साहब के साहबजादे हैं, वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं, लेकिन नीचे जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें वहाँ पे अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। और बाकी जगह पे भी सूरत हाल कुछ इस तरह है। खालिद सोमरो जो किसी एक टेररिज्म के एक्ट में मारे गए थे, उनके बेटे राशिद महमूद सोमरो साहब लाड़काना से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे लिए हैरानकुन बात थी कि बिलावल साहब को बड़ा टफ टाइम देंगे वहाँ पे, उनका बड़ा अच्छा खासा टफ टाइम नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा एक तो पहले जो आरफा जब बात करी थी वो बात सही है कि पीपल्स पार्टी जीतेगी, लगता यही है पूरा, लेकिन ये बात भी अगर 7-8 सीटें या 9 सीटें निकल जाती हैं उनके हाथ से, लूज करते हैं, तो ये तो खबर तो है, एक डेंट ज़रूर होता है जिसमें आमतौर पे ये समझा जाता था कि जो है पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी या उसका होल्ड जो है वो बिल्कुल अनअसेबल है। तो वो चीज़ अपनी जगह पे। दूसरी बात लाड़काना की बात जो है ना, लाड़काना में सुमरोज जो है जिसका जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ है, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रहे हैं हमेशा से। और एक अजीब सी बात थी, जब आपको याद होगा, अब याद हुआ ना हो, भुट्टो साहब जब इलेक्शन लड़ रहे थे लाड़काना से, तो वहाँ पे जमात इस्लामी के क्या नाम भूल गए मैं, उसके मशहूर थे, उनको जो अगवा कर लिया गया था, तो वहाँ जान मोहम्मद अब्बासी। अच्छा, ये तमाम जो है वो एक जमात उलमा इस्लाम के सुमरो ख़ानदानों से 40-50 हज़ार वोट मिल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीत सकते हैं या नहीं है, लेकिन ये हैरत की बात नहीं है कि जो है ये सुमरो उसमें खड़े हुए। एक लिहाज से वहाँ की एक पॉकेट है वहाँ पे सपोर्ट। वहाँ जाके बैंकॉक से कॉल है सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब नुसरत जावेद साहब या जाहिद हुसैन साहब अगर सवाल का जवाब दे पाए। बैंकॉक से आफ्ताब अर्ज कर रहा हूँ मैं। जी आफ्ताब साहब अपना सवाल कीजिए। जनाब वाला, हमने ये खबर सुनी कि इमरान खान साहब ने मौलाना समीउल हक को 50 लाख रुपए का चंदा दिया। इसी दौरान हमने ये खबरें भी सुनी कि किसी माजी में बिन लादेन साहब से नवाज शरीफ साहब ने कई लाख रुपए चंदा लिया। मेरी गुजारिश सवाल ये है कि ये दोनों रहनुमा जो दहशतगर्दों से चंदा देने और लेने के अमल में मुलविस रहे हैं, क्या पाकिस्तान के मौजूदा इंतखाबात जिनकी शक्ल ऐसी हो गई है गोया खूनी इंतखाबात हो रहे हैं खुदा ना खास्ता, क्या ये रिश्वत देने
और लेने वाले दोनों रहनुमा जावेद नुसरत साहब की नजर में और जाहिद हुसैन साहब की नजर में पाकिस्तान के अवाम के लिए किस हद तक खतरनाक या दोस्त हैं। अच्छा, जहाँ तक तो जी मेरी नहीं, आपने सवाल कर लिया जी। मैं सिर्फ इतना अर्ज करूँगा कि ये रिश्वत नहीं है। एक मदरसा जो दीनी तालीम देता है तारीख़ी तौर पर हक़ानिया अकोड़ा खटक, उसकी बतौर हुकूमत सरपरस्ती करना, और वैसे मैं इतनी संजीदगी से सोचता हूँ कि उसामा बिन लादेन मरहूम अगर ज़िंदा होते तो हमें चाहिए था कि उन्हें पाकिस्तानी शहरियत जो है देकर, उनके बच्चे वगैरह यहाँ पैदा हुए, यहीं वो यानी कि फिर स्कूल में गए, तो हम उन्हें भी मेन स्ट्रीम कर सकते थे। मेरा ख्याल है आप एमन जवारी अगर है तो उसको ट्राई करनी चाहिए भी, क्या बुरी बात है कि उनको इंगेज करें, तो अच्छी बात है। अब यही इंगेजमेंट की तरफ बात चल रही है। तो मैं तो ज़ाती तौर पर जी कोई जब बाकी तमाम लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं, तो क्या बुराई है? मतलब मेन स्ट्रीम करना है ना, अभी तो मेन स्ट्रीमिंग। जैसा आप भी इत्तेफाक करते हैं नुसरत साहब से, इनफैक्ट ऐसे कि मेन स्ट्रीमिंग करनी चाहिए। बात ये कि जैसे हमने पीछे जैसे बात पहले कर चुके हैं हम कि हमारे यहाँ जो है हर एक जो इस किस्म के एलिमेंट्स हैं उसको कैटर किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। और 50 लाख नहीं दिए थे उनको, 30 करोड़ दिए हैं उनके मदरसे को। उनका कहना ये है कि हम उसमें तालीम के मेयार को बढ़ाएंगे, मेन स्ट्रीम करेंगे, एजुकेशन को भी, साइंस पढ़ाएंगे बच्चों को। चुना उन्होंने उसी मदरसे को है जहाँ पे से जो है जब बेनज़ीर के जो मुलव्विस थे कहा जाता था कि वहीं पे मदरसे रहा हो गए ना जाहिद भाई, इसका मतलब है कि गलत था, अदालत ने रहा किया है। लेकिन मसला ये है कि ये हकीकत है। उसके लाड़काना से कॉलर भी आ गया, हमने लाड़काना का जिक्र किया तो लाड़काना से कॉलर भी आ गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम जावेद अली है जी। मैं इस वक्त तो खैर इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक लाड़काना से, और मैं अभी बाय रोड पूरा सिंध फिर के आया हूँ और पंजाब से होता हुआ इस्लामाबाद जी। खालिद मोहम्मद सुमरू साहब के बेटे के हवाले से आईजान ने बात की। एक अफसोस का आलम यह है कि मेरी जब लोगों से भी वहाँ पे जनरल जब गुफ्तगू हुई है तो उनका एक जुमला जरूर था जो कि साहब की अपनी एक हैसियत थी, लेकिन उनके बेटे की गालिबन उतनी शायद उसको वक्त लोगों का ये मानना है वो तब्दीली भी चाहते हैं लाड़काना के अंदर और दीगर अजला के अंदर, लेकिन अफसोस ये है कि लोग फिर वही होंगे जो कि पीपल्स पार्टी छोड़ के या तो पीटीआई या मुस्लिम नून में जाएंगे। तो जो इंडिविजुअल्स हैं और उनकी जो सोच है वो तब्दीली है। वो बात वो कह रहे हैं कि बिल्कुल तब्दीली चाहते हैं लेकिन चेहरे पुराने हैं। इनफैक्ट ये तो हमारी कहानी यही है, हमारी है कि वो जो है एक भाई या एक कज़न नाराज़ हो जाता है तो दूसरी पार्टी में शामिल होकर जो है वो इलेक्शन में लड़ लेता है। लेकिन 7 शरीफ में भी सर कुछ निवानी वहाँ पे हैं, सोलंगी हैं और कुछ बाकी लोग हैं वो भी रिंद है छोड़ के चले गए हैं। मुराद अली शाह साहब को भी बड़े परेशान है, तो इन लोगों को भी कहीं से कहा गया कि छोड़ दें या उनकी अपनी पर्सनल विल थी कि उन्होंने कहा यार ये 7 शरीफ के जो आप उसके बात कर रहे हैं ना, उनके कोई 35-40 जो हैं सज्जादा नशीन बनते हैं हर एक, क्योंकि देखिए ना यानी फैमिलीज बड़ी हैं ना, और माशाल्लाह जो लोग नेक लोग होते हैं ना उनके ख़ानदान भी बड़े तो वो को 50-60 हैं सज्जादा नशीन, तो कोई ऐसी बात नहीं 10-15 मुराद अली शाह के साथ भी होंगे मान। और इनकी अपनी भी जो है बड़े ख़ानदानों के बड़े लोग हो। चले जी, आज की हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ, कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।